बहुत सारे मैनू ना एंकर पुछ लेंदे आ भई तुसीं किहड़ी चीज़ की खेती करदे हो। मैं कहना भी ये तो बड़ी देर लगेगी। तुसीं ये पुछो कि किहड़ी चीज़ की नहीं करदे। डाइवर्सिफिकेशन दे विच भी जो कुछ करना पैना आप नूं ही करना पैना। सरकारां ने कुछ नहीं कर सकना। सरकारां दे अंदर तो भ्रिष्टाचार बड़िया आ। हैरान होवे काली हल्दी है, काली हल्दी एमाजोन वाले जिहड़े आ 4000 नूं किलो दिंदे हरियां गंढियां काली हल्दी दी। 3 गंढियां ना 1500 रुपए ਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਸੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਕਸੀਰ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਘਟਾਉਂਦੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ 20 ਕਿਲੋ 4000 ਦਾ ਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਥਾਂ ਚੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਵੇਲੇ 70-75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਿਲੋ ਦੇ ਬੀਜ ਆ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ। मौत का भी कोई भै नहीं कदे मन च आया। चार बार तैयार रहीदा जिदा बिस्तरा कच दिता है। हुणे भी बस आनी है चंडीगढ़ में जाना, चलो चढ़िए बस के। सत श्री अकाल जी, मैं करम सिक्खा द मिरर पंजाब वालों तुहाडे नाल एक बार फिर रूबरू हाँ। अज असीं पहुँचे हाँ राजनीति तो हट के एक बहुत ही मनमोहक बहुत ही वधिया जिहड़ा विशा तुहाडे नाल साझा करन आए आ। तुसीं कुदरत बारे बहुत सारियां गल्लां सुणीआं होणीआं ने कि जो इंसान कुदरत दे नेड़े रहिंदा वो कदे भी जिंदगी जिउणा नहीं भुलदा। जो इंसान कुदरत दे नाल भिज के रहिंदा जिंदगी जीनी उहनूं आउंदी है। सो अज असीं एक इहो जिहे इंसान नाल तुहानूं मिलाउण लैके आए आ जिन्हां ने अपनी सारी जिंदगी कुदरत दे परछावें हेठ जी है। हालांकि उन्होंने पिता जी बहुत ही बोझल जिहड़ा सबजैक्ट मन्निया जाता मैथेमैटिक्स उहदे हैड सी अमृतसर खालसा कॉलेज दे विच गुरचरण सिंह जी उन्हां दा नाम सी। ते पर इन्हां ने शुरू तो रेत ते उंगलां नाल लिख लिख के लिखना सीखिया और उस तो बाद ज्ञानी कीती और अगे स्टडी करते गए और नाल दी नाल खेती नाल जुड़े रहे और खेती नाल ऐसे जुड़े कि इन्हां ने खेती दे विच हज़ारां वैरायटियां पंजाब दी धरती दे उत्ते उगाईयां और मॉडल पेश किया। और नाल दी नाल ये वो शख्सियत ने जिन्हां नूं पंजाब गवर्नमेंट दे नैशनल अवार्ड और इस तो भी अगे UN वालों भी अवार्ड मिल चुके हैं खेतीबाड़ी नाल रिलेटेड। ये जगह जी नवांशहर जिले दे विच बंगियां दे कोले पैंदा मकंदपुर कोले पिंड पैंदा जगतपुरा। अज असीं तुहानूं लैके आए हैं दोसांझ फार्म जगतपुरा दे विच ते असीं तुहानूं दिखावांगे कि किन्नियां वैरायटियां इन्हां ने उगाईयां ने। हज़ारां वैरायटियां ने, शायद अज वीडियो दे विच कवर करनियां भी उन्नियां मुश्किल होण। गल करदे हां मोहिंदर सिंह दोसांझ जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, बहुत बहुत नमस्कार आप दे चैनल दे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ और आप सब ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ बड़ा गौरव ਹੁੰਦਾ है ਜਦੋਂ मैं अपने खेतों ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਖੇਤੀ 'ਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਨਿਰਾਸਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਥਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਕੀ ਨੇ, ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਖੇਤੀ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਡੋਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੀ ਮਨ ਵੀ ਮੈਂ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਜੁੜੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਭਈ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਆਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਵਿਕੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਦਾਂ, ਬਾਸਮਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਲਾਉਣਾ। ਕਣਕ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਣਕ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਭਈ ਪਾ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਣਕ ਵੇਚੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਨਸਵੰਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਲ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਂਕਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ, ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਹਮੀਰਪੁਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਅਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ 2007 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਰਡ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਧਨਕ ਲਾਲ ਮੰਡਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੋਬਰੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿਸਜ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੰਬਾ ਫੜ ਕੇ, ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਗੁਡਾਈ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਭਈ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਸੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ UNO ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰੋ। 16 ਅਕਤੂਬਰ 1986 ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਫਾਰ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਕਨੇਡੀਅਨ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਬਾਬੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣੇ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ। MS ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਬਣੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਹ ਖੁਦ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਗੌਰਵਮਈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ 17 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ, 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਵੱਖ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਫਿਜੀ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੂਟ ਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। UNO ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਕੋਈ ਹੁਣ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ 26 ਕੁਆਂਟਲ ਝਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਡੇਟਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਖਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਾਇਣਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਬੜਾ ਸਹਿਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਅੱਛੀ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਡਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ MS ਗਿੱਲ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦਿਖਾਲ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗ ਪੱਧਰੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਕਦੀ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਸੀ ਜੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਆਂਟਲ? 26 ਕੁਆਂਟਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। 26 ਕੁਆਂਟਲ। ਅਤੇ ਬੀਜ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਔਰ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ 2329। ਅੱਛਾ, 2329 PBW 2329 ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਗੌਰਵਮਈ ਰਿਹਾ।
ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸਾਂਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਬੂਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ? ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਫਰੂਟ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸੀਮਨ। ਅੱਛਾ, ਪਰਸੀਮਨ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨੀ ਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਲ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੌਦਾ ਇੱਥੇ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਪੱਟ ਦਿਓ ਕਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਓ, ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਫਰੂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਫਰੂਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੇਬ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸੇਬ, ਅਤੇ ਸੇਬ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਨਾ ਉਹ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰੂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਉੱਥੇ ਘਾਟਾ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਅੰਬ ਕਈ ਨਾ 12 ਮਾਸੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ 12 ਮਾਸੀ ਅੰਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਫਲ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ 12 ਮਹੀਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੂ? ਇਹ ਖਾਸ ਮੌਸਮ ਹੋਣਾ ਜੋ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੈਣੀ, ਮਿਠਾਸ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਫਰੂਟ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਖ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਖਾਂ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਓ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਅੰਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੰਬ ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਵੰਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਿਉਂਦ ਚਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਪਿਉਂਦ ਨਹੀਂ ਚਾੜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਪਿੱਠਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਿਉਂਦ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਤੋਂ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਬ? ਹਾਂ, 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਬ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਪੀਚ ਹੈ, ਆੜੂ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਹੈ। ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆੜੂ ਹਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵਿੱਚ ਆ ਨਾਲ ਖਰਬੂਜੇ, ਸੰਤਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਗ੍ਰੇਪ ਫਰੂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚਕੋਤਰਾ। ਚਕੋਤਰਾ ਜੀ, ਹਾਂ। ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਆੜੂ ਨੈਕਟਰੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣਾ ਨੈਕਟਰੀਨ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ, PAU ਦਾ ਵੀ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੈਕਟਰੀਨ ਆੜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਅਰਲੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕਿਸਮ ਹੈ ਆੜੂ ਦੀ। ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਲ ਪਏ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਕੁਛ ਇੱਕ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੈਕਟਰੀਨ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਰਮਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੈਕਟਰੀਨ ਆੜੂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਨਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਅਮਰੂਦ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਸੇਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝੋਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਲੁੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਮਰੂਦ ਵਰਗੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਅਮਰੂਦ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਮਰੂਦ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਨਾ ਤਦ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਐਪਲ ਕਲਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਐਪਲ ਕਲਰ। ਐਪਲ ਕਲਰ। ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੇਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੇਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਈਕਲ ਹੈ, ਘੱਟ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਗਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੇਬ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਲਈ ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਬ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਨਾ? ਇਹ ਸੇਬ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੂਟਾ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਬ ਇੱਥੇ ਸੇਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸੇਬ? ਜਾਂ ਸੇਬ ਲੱਗਣਗੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸੇਬ ਲੱਗਣਗੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੇਬ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਜੋ ਮਿਠਾਸ, ਜੋ ਜੂਸ, ਜੋ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੇਬ ਦਾ। ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾ ਸੋਲਨ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਨੌਰ, ਲਾਹੌਰ ਸਪੀਤੀ, ਉਹ ਨਾਰਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਕੰਡੇ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਿਮਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੀ ਕੰਡਾ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਕੰਡਾ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਨ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।
ਹੁਣ ਸੋਲਨ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਦੀ ਅਤੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਆ ਐਤਕੀ। ਪਰ ਇਹ ਪੱਕ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਜੋ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਬਣਨੀ। ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਕਿਤੇ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 1960 ਤੱਕ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਛੋੜਿਆ ਵੀ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਛੱਡੋ ਬਈ। ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਉਗਾਓ, 2 ਘੰਟਿਆਂ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਵਿਹਲੇ ਆ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਵੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆ ਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਅਨਾਜ ਦੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ। ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਤ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮਿਸਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੱਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਵੇਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਚੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਆੜੂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਛਿੱਲਾਂ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਅਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਰਛ ਪਟਾਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪਾਪੂਲਰ 'ਤੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ 'ਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਟਰੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਫਸਿਆ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਾਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੜਿਆ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਫਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਊਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਰਪਾਲ ਉੱਡ ਗਈ ਆ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਰਪਾਲ ਉੱਡ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਤਰਪਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਥਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਆ ਵੀ ਬਸ ਫਟਾਫਟ 2-4 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਚੁਕਾਓ ਅਤੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਓ। 11 ਮਹੀਨੇ ਵਿਹਲੇ ਆ। 11 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲੇ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਾਇਆ ਦੋਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਲਵਾਈ ਦਾ, ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਦਾ। 1 ਮਹੀਨਾ 11 ਮਹੀਨੇ ਵਿਹਲੇ ਆ। ਅਤੇ ਰੀਣਕ ਬੇਲਣਾ 2-4 ਕਿਸਾਨ ਗੱਡ ਕੇ, ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਲੋ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗੰਨਾ ਖੜਾ ਆ, 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਗੁੜ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ, 70 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ 10-20 ਬੂਟੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਆਪ ਖਾਈਏ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਜੋੜੇ ਉਹ ਫਲਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਹੀ ਪਾਲ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਖੁੰਬਾਂ ਗਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਮੱਛੀ ਦਾ ਤਲਾਅ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ, ਅਤੇ 2 ਇਹ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੰਬਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ?
ਹੁਣ ਇਹ ਖੁੰਬਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ, ਗੁੜ ਦਾ, ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਖੁੰਬਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਆ। ਅੰਬ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਰੋਵਾਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਕੰਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਮਾਨਸਿਕ ਦਾ ਝੋਨਾ ਹੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਓ। ਪਰ ਆਪ ਜੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਮੇਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਠੀਕ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਆ, 1.5 ਕਿੱਲਾ ਆ ਜਾਂ 3 ਕਿੱਲੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਰਾਜੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ। ਕਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆ, ਕਈ ਬੂਟੇ ਆ ਫਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ 'ਚ ਪੱਕਣੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪਛਾਣਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੇ। ਇੱਕ ਆ ਬੂਟਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਟਿਊ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਚਾਰ ਬਣਦਾ। ਦੂਏ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬੜਹਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਬਿਰਛ ਪਟਾਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। 7,500 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੂਟੇ ਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਾ ਭਈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਔਸਤਨ 4,000 ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕੜੀ ਬੱਟੇ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4,000 ਦੇ ਫਲ। 3,000 ਦੇ ਔਸਤ ਜਿਹੜੇ 3,000 ਦੇ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹਿਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿਹਦਾ AC ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਆਹ ਜਾਮਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਜਾਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ 10,000 ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਰੂਟ ਹੈ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀ, ਸਾਲਾਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਡਿੱਗੇ ਉਹ ਆ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮਕਾਨ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਿਰਕਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਨੀਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਿਸੇਜ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਕਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ 2 ਦਰੱਖਤ ਸੀਗੇ ਜਾਮਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਕੀ ਡਿੱਪੇ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ ਐਮਾਜੋਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 4,000 ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੇ, ਹਰੀਆਂ ਗੰਢੀਆਂ ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ ਦੀਆਂ। 3 ਗੰਢੀਆਂ ਨਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਾਊਡਰ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਗੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਥਾਂ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਐਵੇਂ 2 ਮੰਜਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ 200 ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਦਿੱਤਾ ਬੀਜ, ਉਹ ਲਗਾਏ 25-30 ਕਿਲੋ 6,000 ਦਾ। ਐਤਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ 20 ਕਿਲੋ 4,000 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਥਾਂ 'ਚੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਵੇਲੇ 70-75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਿਲੋ ਦੇ ਬੀਜ ਆ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਅਤੇ 3,500 4,000 ਕਿਲੋ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਖਰਬੂਜੇ ਦਾ, 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਿਰਚ ਦਾ ਬੀਜ ਆ। ਲਾਈਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁਫਤ ਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਲੈਂਡ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ? ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੈਂਪ। ਜੇ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕਸਬੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਲੈਂਡ ਗਏ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਾਓ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਫਤ ਆ, ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਵੋ 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਵਾਕਫੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾਓਗੇ ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੀਜੀਓ ਆ,
ਹਾਲੇ ਜੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੰਮ ਪਈ ਨਾ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਪੱਤੇ ਆ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਹਲਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਲਦੀ ਵਰਗੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਸੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਕਸੀਰ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਘਟਾਉਂਦੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਿਵਾਰਕ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਚ, ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੈਪਸੂਲ, ਕੋਈ ਟੀਕਾ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਸੇਵਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਲ, ਭਈ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਬੜਾ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚ ਜਾਣੀ ਆ, ਚੀਜ਼ ਬੇਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਘੱਟ ਗਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨਾ ਖੇਤੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਭਈ ਇਹ ਮਾਰੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਰ ਲਏ, ਵੀ ਸਟੋਰ ਭਰ ਲਏ, ਮਾਰੋ ਛਾਪਾ ਫੜੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਬਰੂਦ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸਲਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੋਗੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ, ਜੇ 30 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਰੋਕ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੀ ਆਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ। ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ, ਗਿਆਨੀ ਕੀਤੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। 1966 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਘਰੋਂ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ 5-6 ਸਾਲ ਹੋਏ, 7 ਸਾਲ, ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਨਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ ਭੀਖ ਗੰਪਾਰ। ਛੱਡੋ ਨੌਕਰੀ ਦਾ, ਆਹ ਰੇਤੇ ਦੇ ਬੰਜਰ ਟਿੱਬੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਝਾੜੀਆਂ, ਮਲੇ, ਕਾਹੀ, ਕਾਨੇ, ਆਓ ਪੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਜੁਟ ਗਏ ਜੀ ਬਾਹਾਂ ਛੋਂਕ ਕੇ, ਐਨ ਮਾਡਲ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਸਰਚ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਹਰ ਤਮੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਖੇਤੀ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਨੇਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਭਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਵੇ ਦੁਖਾਮੀ,
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਮਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ 70% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਮਨ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਗਾਂ ਦੀ। ਮਨ ਤਕੜਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤਕੜਾ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ ਸੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈਆ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ IAS ਕਰਕੇ ਕੋਈ DC ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਘੰਟੀ ਮਾਰਨੀ ਸੀ, ਫਾਈਲ ਚੱਕ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਝਾੜਾਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ MLA MP ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਫਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਲਿੱਪ 'ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕਿ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਣ ਖੇਤੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣਾ ਮਾਣ। ਇਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਰ ਫੇਰ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੇ ਜੀ 8 ਏਕੜ ਆ, ਅਤੇ 2 ਏਕੜ ਮੇਰੇ ਸਾਂਝ ਕਲਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਏਕੜ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਨਾ, ਇਹ 'ਤੇ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਝੋਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਕਣਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੀਜ ਲੈਂਦਾ, ਕਣਕ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੱਖ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਖੇਤੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਖੇਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਨੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਖੁਰਾਕ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਸ਼ ਕੀਰਤੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਬੂਟੇ ਹੋਣ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲੀਚੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਫਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ, ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਤੜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਦੇ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਆਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਇਹ ਖੱਟਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੋਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਛੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਉਹ ਬੂਟਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਧਰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਲ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਪੀਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਅਲੂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਪੌਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੇਲ ਲਾਉਣਾ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਫਲ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ, ਇਹ ਖਾਣ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੱਕ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਕ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਖਟਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੀ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਜਾਓ। ਨੈਕਟਰੀਨ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨੈਕਟਰੀਨ ਇੱਧਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਨੈਕਟਰੀਨ ਆੜੂ ਬੋਲਦੇ? ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਜਰਮਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਬ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਚਮੜੀ ਉੱਤੋਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆੜੂ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੂਈ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਸੇਬ ਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਆੜੂ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕਾਚੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਫਿਰ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਲੈ ਆਓ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਦੇ ਖਾਧੇ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਆ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਮ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ? ਇਹਦਾ ਤੱਤ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆੜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਧੋ ਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਲੂਈ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਲਦੇ ਆ ਜੋ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਰ, ਅਜੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਤੋੜ ਲਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਤੋੜੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆੜੂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਦੇਖਿਓ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲੋਰੀਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਜੂਸ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਅਮਰੀਕਨ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਫਲੋਰੀਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਅਰਲੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫਰੂਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਜਾਂ ਬੂਟੇ ਪਨੀਰੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਰਸਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਨ ਕੈਂਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਰੀ ਫਾਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਨਾ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੰਬ ਦੀ ਤਾਂ ਲੀਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਆ ਉਹ ਦੋ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਸੂਹੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਖਜੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਬੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਪਟਿਆਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਆ ਉਹ ਮੇਨ ਕੈਂਪਸ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਆਹ ਨਾਖਾਂ, ਆੜੂ, ਬੱਗੂ ਗੋਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਇੱਦਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਪਨੀਰੀ ਉੱਥੋਂ? ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਵੈਸੇ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਪੌਦੇ 80 ਕੁ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100 ਜਾਂ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਬੋਰਿਆਂ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਚੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਮੇਨ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧਾਗਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉਹ ਰੂਟ ਸਟਾਕ ਆ, ਜੰਗਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਨਾਖਾਂ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੋਂ ਆ, ਇਹ ਖੱਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੂਟ ਸਟਾਕ ਥੱਲੇ, ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੱਢ ਜਿਹੜਾ ਚਾੜਿਆ, ਉਹ ਵੱਢ ਤਾਂ ਚਾੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਵੱਧ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਗਲੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਸਟਾਕ ਦੇਈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦੀ ਪੌਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਕਮਾ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਰਸਰੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਥਲੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰੇ ਬਕਾਪੁਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਹੈਗੀ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ ਨਰਸਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਰੂਟ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਲਾਈਫ ਬੂਟੇ ਦੀ ਹੈ, ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਰੂਟ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਰੂਟ ਸਟਾਕ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾਬਾਦ 'ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਗਾਹਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੂਟੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ 4 ਮਹੀਨੇ, ਕੋਈ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਚੈਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਫਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੱਕ ਚੁੱਕੇ ਫਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਚੈਰੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੂਟੇ ਇਹਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚੈਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਰੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਰਸ਼ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਟਰੋਪੀਕਲ ਚੈਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਮੇਰੇ ਪੋਤੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਮੇਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਪਾਪਾ ਇਹ ਲਗਭਗ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਆਹ ਫਾਲਸੇ ਆ ਲੱਗੇ ਹੋਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਫਾਲਸੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਏ ਲਾਏ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੌਦੇ, ਆਹ ਟਿੱਕਾ ਨਟ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਟਿੱਕਾ ਨਟ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਕਾ ਨਟ ਇਹ ਬਦਾਮ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਅਖਰੋਟ ਵਾਂਗੂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅਖਰੋਟ ਹੀ ਆ, ਵਾਲਨਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਲ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਖਰਮਾਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਖਰਮਾਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕਟਹਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਉੱਧਰ ਪਾਕ ਹਲਦੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਪਰੇ ਬੂਟਾ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਤਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਪੱਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਪੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਰੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ? ਹੁਣ ਮੈਂ 1938 ਦਾ ਜਨਮ ਆ ਜੀ। ਸੰਨ 47 'ਚ ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ 84ਵੀਂ ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੀ 84ਵੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਲੇ ਐਨ ਨਰੋਆ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂਹਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਸਤਰਾ ਕੱਚ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਬੱਸ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਚੜ੍ਹੀਏ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘੁੱਟਵੀਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਬੀਰਾ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਮ ਪਰਮ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸੁਖਾਵੀਂ ਗੋਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਾਂਗੇ ਲੜ ਡਟ ਬਲਾਂਗੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਲੜ ਡਟ ਬਲਾਂਗੇ तो कर्मशील रहांगे और सारा संसार अपना है और सारी हर तरह की तृप्ति बख्शी है ज़िंदगी ने। सो ये तृप्ति आखिर तक बनी रहेगी, नाल जाएगी। सो हुण ताज़े फल अपने खाने, ताज़ियां सब्जियां, फुल्लां नाल रूह खुश हो जाती है। एडा खूबसूरत परिवार आ इत्थे, इत्थे आके गल दा कदे महसूस ही नहीं हुंदी। इस परिवार दे विच किन्ने ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖਦੇ ਪੰਛੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਫਸਲਾਂ, ਫੁੱਲ, ਬੂਟੇ ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਜੀਵ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ ਹੋਰ, ਇਹ ਰਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਢਾਹੂ ਸੋਚਣ ਦਾ। ਪਸਾਰੂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾ ਬੜੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਇਹ ਸਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਆਪਣੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਮੈਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਇਕੱਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਸਰਵੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ ਔਰ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਾਹੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਪਰੇਹਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਔਰ UN ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਮਿਰਰ ਪੰਜਾਬ TV। ਮੈਂ ਕਰਮ ਸੇਖਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਕਰਿਆਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਲਦ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।